जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे। जबर छत्र तखत दे मालक, दो जहान दे वाली, निमाणियां दे मान निताणियां दे तान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला जिस पातशाह का असी पुरब मना रहे हैं, दीन दुनिया के वाली धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, उन्होंने वालों बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे पर्व समुचे संसार के अंदर मना रहे है सिख जगत, उथे तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे गुरु खालसा पंथ वालों ये पावन पुरब शरदा भावना की उत्साह सहित मनाया जा रहा है। कार सेवा वाले महापुरखों ने, प्रबंधकी बोर्ड ने, मानयोग सिंह साहब जी ने बहुत अच्छे प्रबंध किए ने। इन्हां महान प्रकाश पुरब नूं समर्पित समागमां दे दौरान धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीयां देणां असीं किंज भुला सकदे हां। 42 साल की उम्र पंज भौतिक तन विच बतीत की है। 42 साल की अज जे कोई 42 साल की उम्र दे विच संसार छड्ड के चला जाए तो असीं कहने आ भर जवानी च चला गया, भर जवानी च चला गया। 50 साल की उम्र का भी जे कोई चढ़ाई कर जाए तो असीं कहने आ कि वह बुढ़ा नहीं सी, अजे उम्र नहीं सी जान दी। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन पढ़ते हैं ना, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला जीवन है पातशाह। मर्द अगम्मड़ा असी एक विशेषण धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाम के नाल लाउने। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 9 साल की पंज भौतिक तन दे विच आरजू के दौरान अपना पिता शहीद करवाया। 14 युद्ध लड़े, माता शहीद कराई, चारे पुत्र शहीद करवाए। तखत श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो के स्थान के उत्ते श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह की बाणी शामिल करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को संपूर्णता दी। और नदेड़ साहब के पावन पवित्र स्थान के उत्ते जो सिखां का महान तखत है, उथे धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं गुरियाई बख्शिश की। और एक होर जिहड़ा इनकलाबी कार्य गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किया, वो श्री आनंदपुर साहब की पावन धरती के उत्ते 1699 की बैसाखी नूं खालसा साज के। कितनी कमाल की गल है। भारत के उपर जिन्ने भी हमलावर हमला करने वास्ते आए, वो सारे पश्चिम तो आए, कल्ले अंग्रेज सी जिहड़े पूरब तो आए। मुहम्मद गौरी, मुहम्मद जिहड़ा गजनवी, महमूद गजनवी, शक, कुषाण, हूण, तुर्क, मंगोल, मुगल, पता नहीं किन्ने को आए। और जिहड़े भी विदेशी हमलावर भारत की धरती के उत्ते हमलावर बन के आए, हमला किया, उन्होंने किसी ने रोकया नहीं। वो बड़े आराम दे नाल आउंदे सी, इस धरती के उत्ते वसन वाले लोगों को लुटते सी, कुटते सी, मारते सी, और बड़े आराम दे नाल चले जाते सी। लड़कियां की बेपती हुंदी सी, लड़कियां नूं नाल लै जांदे सी। दजले के बाजारां दे विच
ਬਸਰੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਿਣ ਮੋੜਤਾ, ਤੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮੋੜ ਸਕਦਾ? ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮੋੜ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੰਪਲ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੰਪਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਵਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਿਆ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ
ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣਨਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਨੇ। ਗਲਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਫਲੈਂਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੈਫਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਨਾਰਸ, ਕਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂ, 5 ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 5 ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਗਵੇਂ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਗਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਂ ਭੇਖ ਹੈ ਇਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੇਂ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ ਸਨਾਤਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭੇਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਵੇਂ ਭੇਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹਦੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਫਲਾਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਭਗਵਾਂ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਿਰਮਲੇ ਸਦਵਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲੇ ਅਖਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ,
ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਰੁਕ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਚਲੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।